जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा अपना वीर मोहम्मद यार फतेहाना रोज़ाना गांव के व्लॉग और रहन सहन देखने के लिए साढ़े चैनल में सब्सक्राइब कर लो। असी चलते चलते अज बंगरा गुगेरा अगे प्राचा मोड़ बरकली अंग्रेज की कबर के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। पिछे तुसी देख रहे ने नाल खाड़ा है, खाड़े के उरले पासे सब्जी फार्म है। देसी सब्जियां का बाईओ री काश्त करते हैं। पनीरियां देसी सब्जियां की पनीरी का व्लॉग अज मैं तुहाडी खिदमत में भेजन लगा तो दसना किस तरह तरीका कार पनीरियां का बाईओ री करते हैं तो किस तरह उगाते हैं तो की रेट तो कदों की मौसम में ये लगदियां ने। वसलों की जी ना प्याज असी तो वसल सदने ये प्याज की जी ना पनीरी है। वसलों का कान इनू सदने कान एक एक बूटा जोड़ा है ना तुसी वेख लो अलहदा अलहदा है। ये बी पा के ते उत्ते कोई सुहा या फक वगैरह पा के ते इनू पानी लाते ने। ये भाई जान कितना टाइम हो गया इनू हुण 2 महीने डेढ़ हो गया सी। ये 1.5 महीना तकरीबन हो गया है ये पनीरी गड्डी नू तो 1.5 महीने दे विच एडे एडे वसल हो गए ने। हुण एक जगह तू पुट के तुसी वेख रहे ने इस तरह एक जगह तू पुट के दूसरी जगह ते मुंतखब होने ने। ये लोकी जेडे हैं जिमीदार सब्जियां इथों पनीरी आके लै जाते हैं। ये प्याज की पनीरी का तुहानूं असीं दस रहे हैं। अगे तुसीं आओ मिर्च प्याज बताओ। अच्छा इन्हां दे वसणां दा ना कान दा बी जिहड़ा है ना ये तैयार हो रहा है। उत्ते डोडियां तुसीं वेख रहे हो डोडी लगी हुई है। ये बी है ये प्याज का जिहड़ा ना ये बी तैयार हो रहा है। तोड़ ताईं जिहड़ा ने क्यारा बिल्कुल बी दा लाए हुए ने नाल कान है वसणां दा। ते अगे तुहानूं दिखाने फार्मिंग थोम फार्मिंग या देसी थोम है फिर हमने हाँ वो लिसा थोड़ा राता वसलों के कान जेड़ा ना बी इस तू अगे आए तुम देख रहे ने थोम जेड़ा ना देसी थोम ये खालियां उत्ते लगा हुआ है। तो इस तू अगे जेड़ा है ना मुंगरे हैं मूलियां का जेड़ा ना बी तैयार होंदा है नाल पालक ये काफ़ी सारा तकरीबन 2 कनाल ये है पनीरी लगी हुई नाल तुसीं देख रहे ने मेथी मेथी के विच जेड़ा है ना मूलियां दा जेड़ा है ना इहदे उत्ते हुण बी लगसी। वेख रहे ने मोटी केडी मूली है मूल है मूली तो नहीं है इहदे उत्ते जेड़ा ना बी लगसी उस तरह बी लगा खना हाँ फिर ये मूलियां दा जेड़ा ना बी तैयार होसी वेख ये तकरीबन मूली मेथी ते वसल ते थूम इहदा ये पनीरी है तुहानूं असीं दिखाईए। इस तो अगे जिहड़ी ने बंद गोभी है बंद गोभी के फुल ने देख काहे खड़ा है। ते इस तो अगे जिहड़ा है ना खाली दे विच वसल जिहड़े हैं उथों पट के पनीरी जिहड़ी ना उन्होंने भाई होर वसलों का जोड़ा ना कण लाए हुए हैं। ये तकरीबन 2 महीने की फसल है। 2 महीनों के वसल जो चौकी नाल ते खाद खुराक नाल बिल्कुल एडा एडा मोटा हो जासी। ये खाली तां करके लाते हैं भी खाली के उत्ते वसल फुलदा है एडा एडा मोटा हो जाता है। तो आओ अगे चल वेने देखे की असी पनीरी जी वताऊआं दी ये लम्मे वताऊआं दी पनीरी है। ये भी बिल्कुल एक एक पौधा तुसीं वेख रहे ने ये भी एवें बी सट के थे उतों पा या आली वगैरह जी ने दे के ये भी 1.5 महीने के विच ये पौधा जोड़ा है ना एडा एडा तैयार हो गया है। तो ये है ना लम्बे बताओ लम्बे बेटे जोड़े ना जोड़े गोल होंगे ना छोटे छोटे गोल काले उन्होंने पनीरी ले जाए। तो पनीरी भी दसदी है बई पत्ते जोड़े हैं ना वो पीले पीले हैं लम्बे बताऊँ दे आया जोड़े ना इनके पत्ते भी चौड़े ने थोड़ा जिहा देख रहे हैं तुसीं पत्ते जोड़े ने इनके चौड़े ने। तो ये भी काफ़ी सारे बूटे जोड़े ना वड्डे वड्डे होए खड़े ने तकरीबन 1.5-2 महीने के जोड़ा है ना तुसीं वेख रहे हैं। ये पनीरी हुण 1.5-2 महीने के विच एडी एडी होई खड़ी है। ये भाई जान किस रेट देंदे ने किस तरह मतलब ये पत्तियां दा हिसाब है पत्ते बूटियां दी हिसाब अच्छा वो नहीं वजन नाल तोल के नहीं देंदे ने नहीं जहाँ करम हुंदी 5.5 फुट दी जहाँ बूटियां दा हिसाब है 5-6 रुपए का बूटा है। अच्छा यानी कि 5-6 रुपए का बूटा तो फिर तकरीबन किन्ने क बूटे वो करम ते पै जांदे ने ये मतलब मरले दे विच ना कोई 50 बूटा लग जांदा है। किन्ना 50 50
ਹਾਂ ਮੁੜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੜੋ ਵੱਧਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਝਾੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 50 ਤੋਂ 60 ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪਨੀਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਣ ਹੈ? ਪਿਆਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਕਾਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬੈਂਗਣ ਆ, ਗੋਲ ਬੈਂਗਣ ਆ, ਡਬੋਰਾ ਆ, ਲੰਮੀ ਬੈਂਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਲਦੀ। ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਲੰਮੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਉਹ ਸੀ ਗੋਲ ਬੈਂਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਦੇਖੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਸ਼ਾਇ ਭਲਾ? ਦੇਸੀ ਤੰਬਾਕੂ। ਦੇਸੀ ਤੰਬਾਕੂ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਛੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਪੱਤਾ। ਛੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਪੱਤਾ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੌੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਟਾ ਇਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੁੱਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋ ਫਾਇਦੇ। ਦੇਸੀ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੇ ਨੇ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸਬਬ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡੱਡ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ। ਨਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਦੇਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਉਹ। ਦੇਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ, ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਬ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਬਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੈਸੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਰਸ ਚੂਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਖੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੋਤਾ ਪਰੀ ਅੰਬ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਪਰੀ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਪਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ ਅੱਗੇ। ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ। ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਆਰ ਫੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲੈਦਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹ ਦੁਪਰੂ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਿਰਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਤਾਂ ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਡਾ ਪੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੇਟ ਸਵੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਪੌਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੌਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੜ ਕਿਤਾ ਛਾਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਕਰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾ ਤੋਂ ਪਾਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਣ ਹੈ ਨਾਲ ਵਸਲਾਂ ਦਾ। ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਵਗੈਰਾ, ਮਾਲਟਾ, ਗ੍ਰੇਟ। ਹਾਂ ਨਿੰਬੂ, ਮਾਲਟਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਅਮਰੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਬੜਾ ਲੋਚ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਨੀਰੀ ਦਾ
ਤੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸੀ ਤੰਬਾਕੂ, ਦੇਸੀ ਮਿਰਚ, ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਵਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਣ ਤੇ ਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਦਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਤੋਰੀ ਦਾ, ਕੱਦੂ ਦਾ, ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਇਹ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਪਦਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੂਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀ। ਆ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਾਗ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਗੱਡੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵਗੈਰਾ, ਲੀਡਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ MP3 ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਤੋਰੀ ਤੇ ਇਹ ਭਿੰਡੀ, ਇਹ ਕੱਦੂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਚੋਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਬਾ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ, ਲੀਡਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਸਣਾ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਪਨੀਰੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵਸਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਣ ਤੇ ਹੈ ਕੰਡੇ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ 0347 780 7328 ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇ 0347 780 7328। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਕਲੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਬਰਕਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲਾ ਚੌਕ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚਾ ਮੋੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਕਸੂਦ। ਹਾਂ ਮਕਸੂਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਥਰੇ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਦੇਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਸੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਮੂਲੀ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਮੂਲੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬਤਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੇਸੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਚਾ ਚੌਕ ਦੇ ਬਰਕਲੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੀਜ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਸੀ। ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਲਰ ਵੀ ਹੈ, MP3 ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਨੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਕੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਸੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਠ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਪੀ ਲਾਈ ਚਾ ਤੇ ਇਹ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰਜਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।